सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखे अमामृता। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, मु आचार्य सुब्रत कुमार निरोग भवर ये अध्याय को आपण मान स्वागत करुच्ची। मु आशीर्वाद करुच्ची आपण मैंने जीवन में सुखी हूँ, सुस्थ हूँ, निरोग हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, ज्ञानवान हूँ एवं जीवन परम लक्ष्य को प्राप्त हूँ। मु संस्कार गठनमूलक एक कार्य करी समाज रे किपरि समस्ते संस्कारित हो पारे, समस्ते ज्ञान लाभ करें, समस्ते निरोग हेबे से ये वीडियो छाड़ुची। आपण मैंने जो मैंने मोर वीडियो देखुं से अनेक धन्यवाद, अनेक आशीर्वाद। से माने मोर यही जो मोबाइल नंबर चली ए फोन पे रे आपण मैंने किसी दान करूँ, ता द्वारा मु आपण मन को प्रतिदिन वीडियो करी देवी, ज्ञानर अफुरंत उत्स, ज्ञानर सुधामृत आपण को देवी, जहाँ द्वारा विश्वर कल्याण हो पार। तेणु आपण मैंने आकुंचित चित्त जहाँ जे जहाँ देले फोन पे आपण मैंने दे पारे, यही नंबर आप फोन पे करेंगे। आउ मोर जो संस्कार गठनमूलक जो कार्य मुझे एथिरे आपण मैंने सामिल हेबे। सबुठ बड़ कथा है जे आमे समाज को आसी था, मानव शरीर जन्मग्रहण कर मानव शरीर धारण कर तार गोटे लक्ष्य जे आमे किपरि आम भितर थिबा आत्मा को उद्धार करिबा। कहीं ना समस्ते कहते जे आत्मा शरीर भितर गोटे पंजुरी, पंजुरी भितर सारी, ये आत्मा शरीर हूँ पंजुरी आउ आत्मा हूँ सारी। तेणु से सारी केमिति आत्मवान ज्ञान लाभ कर जीवन मुक्त हो पार आम समाज को आसता। आमको आत्मवान आत्मज्ञान लाभ करने पहले आमको केते गुड़े दिग प्रति ध्यान देवाक पड़ो। तेणु आज आउ थे मुझे पुनश्च कहूँ संस्कार कौन, संस्कार कौन बुझाटा निहाती आवश्यक, जरूरी मध्य। कहीं ना आम जिते जेकोसी जिनस को बुझी नथिबा ताले सी दिग प्रति आम के ध्यान दे ना प्रति आम आकर्षित हो न। तेणु आम बुझा आग ये संस्कार कौन। संस्कार कहले आम बुझीदे जे जेकोसी व्यक्तिर एक सुशील कार्यावली, तार उत्तम व्यवहार, उत्तम आचरण, चाली चलन, कथबार्ता, खाद्य पेय समस्त सौमंजल परिवेश हूँ संस्कार। तो आग बुझंतु। तो ये जो संस्कार कथाटी आसूची ताहा मु गत रे भी मध्य कही वीडियो रे जे ये संस्कार कही जे बापा माँ अनेक भूल मत व्यक्त जे बापा माँ संस्कार दे था, किंतु बंधुगण या ताहा नुहे। संस्कार हूँ आत्मार ज्ञान, आत्मा जयलाभ कर ज्ञानटा ही हूँ संस्कार। ये जन्म आम जो काम करुचु, जो आम प्रति आम लोभ, काम, क्रोध, मोह, आश्चर्य ये सब गुण को जिते मात्रा आम नियंत्रित करूँ, जिते मात्रा खराब गुण ठूँ विवर्जित हो पारुचु, जिते मात्रा भल गुण को आपणार करूँ, से गुड़ाकर पूर्ण निर्यास को आत्मा आग जन्म नहीं कि चले और से भाई स्तर में से भाई क्षेत्र में जन्म प्रदान करें। और बाप माँ पिंड दियंती, किंतु शरीर भितर आत्मा प्रवेश करवाटा काम हो संपूर्ण आत्मार। आउ से आत्मा जो प्रवेश करे से मनुष्य जन्म लाभ करे। एठू ताले स्पष्ट अनुमेय जे भल आचरण, भल व्यवहार, भल कीर्ति, भल जश, भल वृत्ति आम केमिति पाई परिबा, केउठुरु पाइबा, ताले आगो बुझिबा संस्कार कौन। संस्कार होची आम भितर लुकायित होइतबा भल गुण गुड़िकर परिप्रकाश, जे ताकू आम केते मात्रा प्रकाश करि पारुछु। गोटे मंद संस्कार प्रति उदाहरण दूची, धरा जाऊ जड़े मद पीऊँगी बा सिगारेट पीऊँगी बा गंजेई टाणुची बा खराब काम करुँची, ताकू धरा जाऊ जड़े आम देखुचे जड़े कुकुड़ा कटाड़ी से प्रतिदिन कुकुड़ा शह शह कुकुड़ा को निर्विघ्न हत्या कर दूची। तो ताकू जदि आम कहवा भाई तू कुकुड़ा काचु तो कौन खराब लगुच ना, कहीं कहीं खराब लगे, मुझे गोटे वृत्ति गोटे मार जीव
ମୁଁ ହତ୍ୟା କରି ଲୋକମାନେ ମାଂସ ଖାଇବେ, ଆରେ ମାଂସ ଖାଇବେ ଯେ ତୁ ଯେ ଜୀବଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କଲୁ, ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ବୋଲି ବେଦ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ହତ୍ୟା କରିନୁ? ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିନୁ ନା? ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ, ସେଟା ମୁଁ ତ ବୃତ୍ତିରେ ନେଇଛି, ଆଉ ସେଟା ମହାପାପ ମୋ ପାଇଁ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଯେଉଁ ଚାଲେ, ତେଣୁ ବୁଝିବାରେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମାରିପାରିବେନି, ସାମାନ୍ୟ ଜନ୍ଦା ଖଣ୍ଡେ ମାରିପାରିବେନି, ସାମାନ୍ୟ ଏଣ୍ଡୁରି ପୋକ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ମାରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ, ଛେଳି କ'ଣ, ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ହାଣି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଯଦି ମଦୁଆ ଲୋକକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇବେ, ଏ ତୁ ମଦ ପିଉଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ? ତୁ ମୋତେ ଭଲ ବୁଝେଇବୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି? ଜାଣିଛୁ, ବୁଝିଲୁ, ମଦ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତାହା କରିଦେବି, ଯେମିତି କହିବୁ ସେମିତି କରିଦେବି। ତାହେଲେ ତୋ ଘର ଲୋକ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କି ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋ କଥା ମାନିକି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଖରାପ ଗୁଣ, ସେଇଟା ହେଲା ତାର ସଂସ୍କାର। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ସେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଚୋରି କରିବାଟା ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ, ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ସେ ସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଭଲ ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଧରାଯାଉ ଅବଦୁଲ କାଲାମ କଥା ଆମେ ଉଦାହରଣକୁ ନେବା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି, ଆଲୋକପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଉପହାର ଦେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପଚାରି ତାକୁ ଚେକ୍ ତା ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, ନା ମୁଁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, ଆମେ ତୁମ ଜିନିଷ ଦେଇଛୁ, ତୁମର କେତେ ପଇସା ତୁମେ ନିଅ। ତ ଆମକୁ ଯଦି କେହି ଉପହାର ଦେଇଦେଉଛି, ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ଆରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ସେ ଭଲ ପାଇଲା, ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଲା, ଉପହାରଟା ମୁଁ ତ ତାକୁ ମାଗିନି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଦାବି କରିନି, ତାହେଲେ ଇଏ କେମିତି ମୋର ଖରାପ ଗୁଣ ହେଲା? ବା କିନ୍ତୁ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ସେଟା କାହିଁକି କରିଥିଲେ? ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କାହାରିଠୁ ନେଇକି ଜୀବନରେ ଋଣୀ ହେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କଲି, ତା ବଦଳରେ ଯଦି କିଛି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ମୋତେ ମୋର ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉପହାର କାହିଁକି ନେବି? ଆହୁରି ଏଇଭଳିଆ ଭାବିକି ସେମାନେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା, ନିଜେ ସୁଶୀଳ ହେବା, ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଲାଳାୟିତ ହେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛି, ଯିଏ ଆପଣ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛି, ସିଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯେତେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ତା ଆତ୍ମା ତ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି, ଯାଉନାହିଁ। ଘର ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ପ୍ରତିବନ୍ଧୀ, ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନି? ନା, ସେ ତାର ଅତି ଆପଣାର। ତ ସେଇ ଆପଣଟା ପ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀରଟା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଯିବ, ତା ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ। ଗୌତମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଶଙ୍କା ଆସିଲା, ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସୁଛି, ରୋଗ ଆସୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଲାଭ ପାଇବା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ନା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର? ନା ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଦରକାର। କି ଜ୍ଞାନ? ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ଜାଣିବା, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି। ମୁଁ ପରଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଣେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ମହିଳା ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସିଏ ନିଜେ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ, ପଇସା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ସ୍ୱାଧୀ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋର ବିବାହ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିବାହ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇକି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବୋଧେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛି। କାହିଁକି? ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ସଂସାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ ସମାଜରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ନିଜେ କିଏ, ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର, ତାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା। ଆପଣ ଭିତରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଜ୍ଞାସା। ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ପିପାସାଟାକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ପିପାସାଟା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଳବତ୍ତର ହେବ, ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ।
आत्मज्ञान जिते जिते आप आगू 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 जीव से आप निजे सुस्थ हेबे, सुंदर हेबे, ज्ञानीवान हेबे, बलवान हेबे, धनवान हेबे। आउ आपणकर संस्कार ସେଇଠୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ସଂସ୍କାର ସେଇଠୁ ଆପଣ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କାରିତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ବି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ହେଇଯାଇପାରିବେ। ତ ସହିତ ଯଦି ମଣିଷ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ଚେଷ୍ଟା ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ। ଯଦି ଖରାପ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଖରାପ କାମ କହିଲେ ଖାଲି ମଦ ହାଣ୍ଡିଆ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସମାଜର କଳମଣ୍ଡନ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତା ଘରୁ 1000 ବା 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖରାପ ସଂସ୍କାର। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ପାଇନି ଯେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବି ଆଉ ତାକୁ ଆଣିବି ଦେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ପରେ ଜେଲ୍ ଯିବି। ଗୁଣର ଫଳ ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିଛି, କର୍ମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଯିଏ କଳା ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଉପାର୍ଜନ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ, ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ, ମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଭଳି ଅଫିସର ମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ସେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ପାଇନଥିଲା। ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଉଛି ନା, ଯଦି ଭଲ ସଂସ୍କାରିତ ସେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆଦୌ ଇଏ କଳା ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। କଳା ଟଙ୍କା, କଳା ଧନ, ବିଦେଶରେ କଠା, ନିଜେ 5 ପ୍ରକାର କଠା କରିବା, ଏସବୁ କେବେ ତା ପ୍ରତି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଧନ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତା ପାଖରେ ଧନ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ, ଧନ ପାଖକୁ ସେ ଯିବନି, ସେ କେବେ କହିବନି ମୋତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୋଲି। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ଆଗ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଗୁଣ। ସେ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଲୁକାୟିତ ହେଇଥିବ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ସତ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ଚେତନରେ ରହିବା, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଆମେ ସତ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଯିବି ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଆଉ ଆତ୍ମା ମୋ ନିକଟରେ ରହିଛି, ମୋ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଆତ୍ମା କଳୁଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର। ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଆତ୍ମା କଳୁଷିତ ହେବ ବା ମୋତେ ତାର କଷ୍ଟ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜାଣିଯିବ ସେ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଚେତନ, ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣ ହେଉଛି ଚେତନ। ଆତ୍ମା ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଚେତନବାନ ହେଇଯିବ, ସେ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସ ବାହାରୁଛି ସେ ବାହାରିବନି। ସେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କମନୀୟ ହେଇଯିବ। ତାଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇଯିବ। ଚେତନରେ ସେ ହେବ। ଅଚେତନ ତା ନିକଟରେ ପଶିବନି। ଅଚେତନ କ'ଣ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାନି ଅଚେତନ କ'ଣ? ନା ଅଚେତନ, ଯେଉଁଥିରେ ଚେତନା ନଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର କାମନା, ବାସନା, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖରେ ଥିବ, ତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଅଚେତନ ଥିବ। ଆମର ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ କେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, କେତିକି ପବନ ଦରକାର, କେତିକି ଘର ଦରକାର, ସେତିକି ବୁଝିବା ମୋତେ ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା କେମିତି ବଢ଼ିବ ତାର ବାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯଦି ସଚେତନତାରେ ନ ଯାଇପାରିବି, ଚୋରି ଆକରି କେମିତି କରିବି ତା ବାଟ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲିବି। ଯଦି ତା କଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଚେତନକୁ ପଳେଇଗଲି, ଅବଚେତନକୁ ପଳେଇଗଲି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମୋର ଅବଚେତନ ଜ୍ଞାନ, ଚେତନ ମୁଁ ଅଚେତନ ହେଇଗଲି, ଦୂରେଇ ରହିଗଲି। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଲ ପୋଷାକ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ଘର, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭଲ ରାଜଗାଦି କେବେ କାହାରିକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, କେବେ ଦେଇନାହିଁ ବା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯଦି ଜ୍ଞାନବାନ ହେବ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ସେ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଟକେଇକି କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ନା ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବ। ନା ନେଇଯାଅ, ନେଇଗଲେ ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ନେବ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇପାରିବନି। ଆତ୍ମାକୁ ନେଇପାରିବ, କାରଣ ଆମ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଜୟ, ଅମର, ନିର୍ଲିପ୍ତ ସିଏ। ଆଉ ତୁମେ ଆମକୁ ନେଉଛ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଧା ବାଟରେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ବି ଫେରି ପାରିଲେନି, ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋଭ ନଥିଲା। ଯିଏ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗରେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଭୋଗରେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପ ଗୋଟେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କି ଭଲ କଥା ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି, କି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ
ଯେ ଆନନ୍ଦ ଅତୁଳନୀୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସେଇଭଳିଆ କାମଟିକୁ ଗୁଣଟିକୁ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ବୁଝିଲେ ଯେ ସଂସ୍କାର କ'ଣ। ସଂସ୍କାରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସହଜ ବାଟରେ ଆମେ ଯିବା, କେମିତି ସଂସ୍କାର ପାଇପାରିବା ତା ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ନମ୍ବର ମୋର ଚାଲିଛି, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ, ହାରାଭରା ସମାଜ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଜଣେ ଏକୁଟିଆ କେବେ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠିତ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଦରକାର। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।